इस वेला मेरा बंदा घर रहा, रात से गायब हुई है भाई जी। वो कितने गया कितने नहीं गया भाई जी, मैं क्या करूं, मैं कितने मरी गया जाने। नौजवान मेरा बंदा कोई तो दिमागे च फर्क नहीं पे, मैं बोला दिमागे फर्क पे गया। उन्होंने क्या खाई उत्ते खेता दे पदरे खेत साडे। मेरा मुंडा दिन रात नहीं सोना, निक्का मुंडा। मैं क्या गलावा इनू, बोलता मम्मी सब कुछ मिल जाना, डैडी नहीं मिलना जी। मेरा न्याय होना चाहिए, जो मर्जी मैनू ये मिलना चाहिए भाई जी। मैं बड़ी भारी दुखी, महीने दिन हुई है मैनू सारा जंगल देखो तुसी मेरे कल कपड़े पैर सारे च रोई है जंगल घूम। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡੰਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਡੰਡਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਡੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਡੰਡਾ ਉੱਥੇ ਘਾਏ ਪਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰਤੂਸ ਚਲਾਣਾ ਵੀ 16 ਤਰੀਕ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਗਵਾਚੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਲਾਸ਼? ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹ ਉੱਧਰ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਲਾ दरख्त है। ये जो छोटा है हाँ इसके पास पड़ी थी। और हमारे को तो ये लगता है किसी ने उसको मार दिया है, जिन्होंने बुलाया है हमारे को तो उन पर शक है। ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। मेरे कोई पे कातल या मेरे बंदे कोई भी दसी दे पे ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿੰਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਇਹਦਾ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ नहीं मिला है पीछे नहीं हटना। मेरे आदमी को मारा है वो, चाहे जो मर्जी है, मैं आगे जो मर्जी करूँ ना करूँ वो मेरी मर्जी है, पर कातिल पहले फड़ा जाए। मैं उसको हो ही सकता माफ भी कर दूं। मैं पहले भी करे भी बिनती की थी पे कोई मेरे ते हो ही है तुहाडे इत्थे कांड मैनू बताओ, किसी ने नहीं बताया। पिंको देवी का घर उजड़ चुका है। घर का इकलौता कमाने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऊना के दगड़ा गांव में 16 दिसंबर को खेतों में बंदूकों से निकले 3 फायर के बाद से पिंको देवी का पति सुनील कुमार भी लापता था। 23 दिसंबर को घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर मटियाना गांव में उसकी लाश मिली। गोलियों की आवाज़ के बाद 6 फीट लंबे 50 वर्षीय सुनील कुमार का अचानक गायब हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं लगता। गोलियों की आवाज़ और मौत का कोई तो कनेक्शन है। 17 दिसंबर से पूरा गांव जानता था कि सुनील के साथ अनहोनी हो चुकी है। हर कोई कह रहा था अब वो जिंदा नहीं रहा, उन्हें बस खबर का इंतजार था। ठीक एक हफ्ते बाद 23 दिसंबर को वो मनहूस खबर भी आ गई। गोलियों की आवाज़ से मौत के कनेक्शन को सुनील मरने से पहले ही जोड़ गया था, क्योंकि सुनील की पत्नी पिंको ने बयान दिया है कि 16 दिसंबर की रात 8:30 बजे घर से निकलने से पहले वो मुझसे 100 रुपये मांग रहा था। सुनील ने कहा था कि खेतों से नीलगाय भगाने के लिए उक्त युवक एक कारतूस के 100 रुपये मांगता है। पिंको ने कहा था कि जीव हत्या के लिए मैं पैसे नहीं दूंगी। सुनील को पैसे नहीं मिले और जाते वक्त वो अपने साथ ओप्पो कंपनी का मोबाइल, बदन पर पहने कपड़े, बेटे की बनाई एक छड़ी, एक लोई, टोपी और जेब में स्कूटर की एक चाबी लेकर गया था। उसके बाद सुनील अपने खेतों की ओर चल दिया, जो घर से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर थे। सुनील के घर से जाते ही गांव वालों ने लगभग 9:15 बजे पहला फायर सुना। गांव के एक बुजुर्ग का कहना है कि उस वक्त वो चूल्हे पर आग सेंक रहे थे। पहले फायर के 2-3 मिनट के बाद एक के बाद एक 2 फायर और हुए। उसके बाद सन्नाटा पसर गया। गाँव वालों को शक है कि मौके पर एक नहीं 2 से 3 बंदूक वाले मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आसपास रहने वाले लोगों की बंदूकों को जब्त कर लिया गया है। मृतक की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजी जा चुकी है, मगर यह केस कई सवाल खड़े कर रहा है। वो कौन लोग थे जिन्होंने दगड़ा गांव में उस रात फायर किए? 7 दिन सुनील की लाश कहाँ रही? क्या सबूत मिटाने के बाद बॉडी जंगल में फेंकी गई? सुनील के चेहरे के दाएं हिस्से में कई इंच लंबा और गहरा घाव था, क्या उससे भी छेड़छाड़ हुई है?
आखिर लाश घर से 15 किलोमीटर दूर फेंकना किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा तो नहीं। गोलियों की आवाज के बाद से सुनील का फोन भी बंद आ रहा था, यानी फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन से भी पुलिस को सुराग मिल सकते हैं। क्या गोली चलाने वाला किसी दूसरे की बंदूक मांग कर लाया था? आखिर लापता होने के तीसरे दिन सुनील की छड़ी घटनास्थल पर किसने रखी? मौत को किसी जंगली जानवर का हमला बताने वाली अफवाहों के पीछे कौन है? ये सारे सवाल वो लोग कर रहे हैं जो पिछले 7 दिनों से दिन रात सुनील की तलाश कर रहे थे, मगर मामला इतनी आसानी से दबने वाला नहीं है। और हैरानी की बात यह भी है कि सुनील को मारने वालों ने परिवार की एक अहम बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। परिवार लगातार संदेश दे रहा था कि अगर गलती से भी गोली चली है तो आरोपी अपना जुर्म कबूल कर ले। परिवार कातिलों को माफ करने को भी तैयार था, क्योंकि घर वालों का कहना है कि उसकी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी। मगर कातिलों ने लाश घर से 15 किलोमीटर दूर जाकर जंगल में फेंक दी। परिवार इस बात से भी आक्रोशित है कि बॉडी को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई। पूरी दुनिया में पैसे वालों की जान की कीमत तो है, लेकिन गरीब की जान का मोल लगाने के लिए बहुत नेगोशिएशन करनी पड़ती है। यह मामला भी कुछ ऐसा ही है। न्याय आसानी से मिलता नहीं दिख रहा। सुनील का 10 साल का बेटा भी समझ चुका है कि उसके पापा अब कभी घर नहीं लौटेंगे। शायद उसे यह जानने में वक्त लगे कि उसके पापा को मारने के बाद लाश 15 किलोमीटर दूर क्यों फेंकी गई। अब ऊना पुलिस पर ही सारा दारोमदार है। परिवार न्याय चाहता है। जो भी दोषी हैं उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। मैं भाजी मेरा मुंडा जिस वेले 11 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਭਾਜੀ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਬਾਕੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਭਈ ਬੱਚਾ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡੈਡੀ ਬੋਲੇ 12:30 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਪਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਆ ਭਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਫੋਨ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਚ ਆਫ ਆਈ ਆ। 10:58 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੂਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। फिर भाजी मैं किसी नहीं बोले, मैं बोले चल आई आना होगा 12:30 बजे पे अपनी गल ही साड़ी पे चल दिख लेंदी। भाजी मैं सवेरा 5 बजे उठी, मैं लोगों फोन किते पे तुहाडे तां नहीं आए तुहाडे तां नहीं। फिर मैं उन्होंने घर गई। जब मैं उन्होंने घर गई तो मैं उहदी भाभी गे पुछया, वो बोलदी पे हाड़े आया हा भाई अपर पे उन्हीं बोले मैं बिउड़े चले। हुण भाई जी जिस वेला जे जिस बंदे का नाम लेने मेरे घर आला जांदा वो बंदा घर नहीं हा। कहते दुध पाना गए पे दुध देना चलीए सवेर आए। फिर मैं उत्थे ही वो आई आ। फिर मैं बोले काका भाई 10 भाई कित्थे है मैनू मिलना ही नहीं। फिर मैनू नहीं पता लग्या पे अगे उत्थे उन्होंने धरती खाई गई कि जमीन खाई गई। भाई जी मैं इस गल्ला ते बड़ी भारी है कोई समझ नहीं आई। मैं इतनी रियान परेशान पे वो जमीन खाई उन्होंने धरती माता क्या होया बंदा इतने इस सट्टिया नहीं ने मेरा बंदा भी मैनू ना मैं दिखने जोगी ना मैं उस बंदे का ना कोई पासा ना लैन देन। भाई जी मैं क्या कर सकती। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਹੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿਆਹੀ ਖਾਣੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮਰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦੁਖੀ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਕੱਪੜੇ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਚ ਰੋਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਘੁੰਮੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਦੱਸੀ ਦੋ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸਹੀ ਟੰਗੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੀ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਨ इस वेला मेरे के मेरा बंदा घर रहा रात से गायब हुई है। भाई जी वो कितने गया कितने नहीं गया। भाई जी मैं क्या करूं मैं कितने मरी गया जाना नौजवान मेरा बंदा वो दिमागे च फर्क नहीं पे मैं बोला दिमागे फर्क पे गया उन्होंने क्या खाई उत्थे खेतां दे पधरे खेत साडे। मेरा मुंडा दिन रात नहीं सो रहा निक्का मुंडा। मैं क्या गलावा इनू बोलता मम्मी साहब कुछ मिल जाना डैडी नहीं मिलना। मैं क्या करा। कदी पहले भी उन्होंने बोलिया भी रौंद चलाने कारतूस चलाने उम्र होई कदी बोलिया ही नहीं। कदी मैनू ये भी नहीं बोलिया भी मैं ऊपर जाना कोई गलबात। मैं बोलिया मैं 100 रुपया नहीं देना हत्या दी मार नहीं करनी। क्या पता सानू भाई जी मेरे पहले बच्चे होए मेरे बच्चे नहीं बचे। मैं उस दी भी बताइए मारा डरदी पे असी किसी दी ए नहीं कर कुछ जीव हत्या नहीं हो। हाँ जी जीव हत्या ना होई जावे पे। वो कहंदा मैनू 100 रुपया मंगिया बंदे ने तू पैसे दे काके दा नाम लिया ते पता नहीं क्या ना ही दलजीत है कि क्या मैनू नहीं पता पर छोटा ना काके
ਜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਏ ਰੋਏ ਨੇ ਗਲਾਂਦੀ ਪਈ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕਰੇ ਗਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਗਲਾਏ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਫਾਇਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਰ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਦਿਨੋਂ 9:30 ਵਜੇ 9:30 ਵਜੇ 9:30 ਵਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਈ ਥੀ ਆਵਾਜ਼? ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਦਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਊੜਾ ਵੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਕੇ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਪਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭਾਬੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੀਦੀ ਹੈ, ਦੀਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਔਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਫਾਇਰ ਉਸ ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮਤੇ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਖੜਕਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਤੀ 8:30 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜੇਬਾਂ ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਕੂਟਰੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਭਾਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਸੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੋਠੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਕਿਹਦੀ ਸੋਠੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘੜਿਆ ਕਰਾਲਿਆ ਡੰਡਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਰੱਖਿਆ ਡੰਡਾ ਲਿਆ ਹੱਥ ਕਨ ਚਲੀ ਜੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭਿਆ, ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਡੰਡਾ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਡੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਘਾਏ ਪਰ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਰਚੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਪੂਰੇ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਛਾਣਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰਾ 5:45 ਵਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੂਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਬੱਚਾ ਕਿਧਰੋਂ ਗਏ ਹੋ, ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੱਤਾ ਛਾੜੇ, 2 ਟੈਂਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡੰਡਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਡੰਡਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਡੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਡੰਡਾ ਉੱਥੇ ਘਾਏ ਪਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਘਾਏ ਪਰ ਦਾ ਡੰਡਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਢੂੰਡੀ ਇਹ ਡੰਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਿਖਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ 100 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿਖਿਆ 100 ਬੰਦੇ ਟੋਲਾ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ 100 ਬੰਦੇ। 100 ਬੰਦਾ ਦਿਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਹੈ ਝਾੜੀਆਂ। ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 100 ਆਦਮੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਾ ਦਾ 100 ਆਦਮੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ। और क्या आज 8 दिन हो गए सानू ਡੰਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। जितने दिनों ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰੋਸਰ ਹੱਤਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਏ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲकुल नहीं है, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਦਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ ਪਾਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਸਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆਣਾ, ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਟੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। और सोची समझी साजिश है। अच्छा, पुलिस ने जांच मौके पर कदों की थी? उसे दिन आई पुलिस 17 तरीक, मतलब 17 तरीक में आएगी, शुक्रवार आएगी। अच्छा, मौके पर गए थे? हाँ जी, मौके पर गए थे और हर रोज पुलिस आ रही थी। पूरी उन्होंने भी पूरी तलाश की और ड्रोन भी छड़े, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया पर कुछ हाथ नहीं लग गया। हाँ जी, और साजिश रची हुई है, ये कुछ ऐसा नहीं है। इदा दी खूनियां नूं तां सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि पता लगना चाहिए। हाँ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जे मेरे कोई कातल या मेरे बंदे कोई भी दसी दे ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿੰਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਰਜਾਈ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਥਾ
ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਾ ਦੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਸ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਇਆ ਥਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੀਜੇ 3 ਖੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 5 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾੜ ਬੂੜ ਲਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਗਾਈ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਗਾਈ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕੋ ਲੋਕੀ ਖਾ ਦੇ ਪੀ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਜਦ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਠੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਇਸ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਸਿੱਧੀ ਸਾਰੀ ਗਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਘਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹਾਦਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਨੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਲਿਆਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾੜਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਏਗੀ ਰੋਟੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੁੱਜਿਆ ਆ ਕੇ ਐ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਵੇਲਾ तुह दसा वे ईशा कुत्ते खानी रोटी आस सही न वे संजय लिया तहा खाना है अज दसा तुहे पे ईशा कुत्ते पैसा गति नहीं कोई खेत नहीं है बच्चा कोई आमदरस नहीं है जेड़ा बंदा फड़े जांदा जिने बस हां जो ये पे हां जो इस बच्चे दा इंसाफ होना चाहिए और इस बच्चे दा ते इना जो दिखे जावे किंजा उम्र लगनी इना तो बच्चा मार देना हां जी कोई गल नहीं बच्चा गलती के पर माफ करी दिंदे अगर बेनक करीता इथों ते ज्यादा तुहां खड़ोते तो बड़ा टाइम होई है ती पता ही नहीं देता इथों क्या गायब होई है दसो मेरा बंदा इतना बोलदा पुलिस वाले ने कुत्ता नहीं कहीं गया वो उस जमीन पर ही रिया ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਠੀਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਡੀ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ क्या बोले किथे गायब बोले जिथे गायब ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਘਰ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਦੁਆਲਾ ਹੋਵੇ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਜ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲੇ ਆ ਦਿਖਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬਈ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜੋ ਦਿਖਾ ਇਹ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਘਰੇ ਤੇ ਗਲਾਈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਜੇ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਈ ਜਾਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੂੰ ਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ दूंगा
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ 11 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੁੱਚ ਬੰਦ था, ਉਹਦਾ ਸੁੱਚ ਮਤਲਬ ਔਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਾਇਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਘਰੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਾਹਲੀ ਤੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ। 58 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੰਮੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਸੁਚ ਆਫ था ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਟੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। पकड़ा जाए जिसने भी मेरे आदमी को मारा है, वो चाहे जो मर्जी है, मैं आगे जो मर्जी करूं ना करूं वो मेरी मर्जी है, पर कातिल पहले फड़ा जाए। मैं उसको हो ही सकता माफ भी कर दूं, मैं पहले भी करे भी बिनती की पे कोई मेरे ते हो ही है तुहाडे इत्थे कांड मैनू भी बताओ, किसी ने नहीं बताया। मैं आज 7-8 दिन हो गए हानू सारे, मेरा जो भी पिंड पड़ेस है मेरा सब मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरे रिश्तेदार लगे हुए हैं, बाहर से पुलिस लगी हुई है, सब कोई आ रहा है, लेकिन मुझे सबूत नहीं मिल रहा है। और मेरे आदमी को मुझे इंसाफ चाहिए, जो भी है मुझे इंसाफ चाहिए भाई। हर जगह तलाश किया, हर चीज तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलिया भी उसमें बंदे का भी। पहले दिन डंडा मिलिया था? पहले दिन कोई डंडा नहीं मिलिया। डंडा कितने दिन मिलिया? डंडा मिलिया जी दूजे दिन, तीजे दिन मिलिया, दूजे दिन मिलिया, दूजे दिन। हाँ जी, दूजे दिन दोपहर के बाद इतने चले, फिर दोपहर 10-11 बजे तो टाइम था, तो डंडा मिली घाय बिच। फिर वो चेक करना पे कि हाँ बोले छेड़ो ना इं बी दिक्खी लैंदे न, वो फिर चेक कर लिया। मते बंदे हुण किसी दे हत्थ आए हुण चक्केआ यार, वो नीली बैंस लगी हुई, बच्चे लगाई ओहदे मुंडे लगी हुई, कोई पता नहीं लगे जी ਉਹਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾੜੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਜੂ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਛਰੇ ਨਿਕਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਲੇਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਦਾਣੇ, ਗਿੱਠ ਭਰ ਜਾਣੇ ਦਾਣੇ ਜੈਸੇ ਲਗਾ, ਕਈ ਦਾਣਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ 16 ਤਰੀਕ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਗਵਾਚੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਲਾਸ਼? डेड बॉडी वो उधर पड़ी, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਲਾ दरख्त है, ये जो छोटा है, हाँ, इसके पास पड़ी थी। तो कपड़े वही ही सेम ही है? सेम, शनाख्त भी हो गई कि वो ही थे। और उधर जब शनाख्त हुई तो जो उनका डॉग था उसने बताया कि इससे आगे नहीं गया हुआ है, खेत है जहाँ उसके खेत है उसके आगे नहीं गया हुआ है, उधर किसी ने कोई वारदात की है, उसके बाद उसको गाड़ी में उठाया फिर इधर फेंक दिया है। ठीक है, बट अगर यहाँ पर फेंका होता सेम नाइट तो किसी ने देख लेना था, क्योंकि यहाँ पर तो ये रास्ता चलता रहता है। एक लड़का इधर आया वो पत्ते लेने, उसी ने देखा, उसी ने बताया सारे को, पुलिस चौकी में फ़ोन किया उसी ने। शनाख्त आपने की? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, इतना कुछ हो गया, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? सर हमारे को तो ये लगता है किसी ने उसको मार दिया है, जिन्होंने बुलाया है हमारे को तो उन पर शक है। वो क्या कह रहे हैं? उनसे पूछताछ की तो उन्होंने क्या बोला? वो मुकर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता। चलो ठीक है, आप जाइए, आप ठीक है, ठीक है जी।